بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرتے ہیں آج اپنی اس کیس کے اگلا اور بقایا حصے کو۔ دانیہ پچھلے لان میں ٹہلتے ہوئے اندر ہی اندر کر رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اسلان آج سب کے سامنے اتنی بے باکی سے خود اپنے آپ اس کے بارے میں بات کرے گا۔ ابھی تو سیف کے دیے ہوئے زخم بھرے نہیں تھے کہ ایک مصیبت پھر سے اس کے سر پر منڈلائی رہی تھی جس کا نام اسلان تھا۔ دانیہ یہی سب سوچتی پلٹی جب ہی اپنے سامنے اسلان کو پایا جو لال آنکھیں لیے سے گنے مصروف تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دانیہ نے خود کو گھبراہٹ کا قابو پاتے ہوئے کہا۔ جواب چاہیے مجھے؟ کس بات کا جواب؟ دانیہ اسلان نظروں کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے بولی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے کس بات کا جواب چاہیے، سو مجھے جواب دو۔ کیوں انکار کیا تم نے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ارسلان تیش بھرے لہجے میں گویا کوئی کمی نہیں ہے، بس میں پڑھانا چاہتی ہوں۔ مجھے ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، شادی ہوگی تو یہ سب نہیں کر پاؤں گی، دانیہ سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے جانا چاہا۔ جب ہی اسلان نے اس کو بازوں سے پکڑتے ہی دیوار سے پن کرتے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں جمائے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑیں مجھے، پاگل ہو چکے ہیں کیا؟ ہاں ہو چکا ہوں پاگل، تم نے کر دیا ہے پاگل۔ دانیہ شاہ نواز تم اچھی طرح سے میری فیلنگ سے واقف ہو، محبت کرتا ہوں میں تم سے، چاہتا ہوں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اور رہی بات پڑھائی کی تو تم شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو، تمہیں ہاسپٹل میں جاب کرنی ہے تم کر سکتی ہو، سب کچھ کرنے کی آزادی ہوگی تمہیں۔ دانیہ بس تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ اسلان آنکھوں میں محبت کی دیپ جلائے گویا ہوا۔ مجھے آپ کی صورت نہیں پسند، کچا کہ آپ کا ہونا۔ اسلان خان آپ میرے خیال دل سے نکال دیں، یہی بہتر ہوگا آپ کے لیے، یہی اور میرے لیے بھی۔ دانیہ سر سپاٹ لہجے میں کہتے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لوں گا میں، یہ میرا تم سے خود سے وعدہ ہے۔ اسلان آنکھوں میں جنون لیے کہتا ہوا منظر سے ہٹا۔ جنت کھلے بال لمبے بالوں کو جوڑے میں مقید کیے بعد جلدی سے ہاتھ چلاتے ہی پیاز کاٹنے لگی کہ پیاز کاٹتے وقت کہیں آنسو اس کی پلکوں کے باہر توڑ کر بہہ نکلے۔ ان میں سے کئی آنسو تو پیاز کی کاٹنے پر اس کی پلکوں سے باہر ٹھہرتے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر ہو رہا ہے، اس نے فلک کو نہیں موڑا تھا، پھر رضوان اسے کیوں سزا دے رہا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے چکن چیز پاستا تیار ہو چکا تھا۔ پلیٹ میں پاستا نکالتے ہوئے ٹرے میں رکھتے ساتھ ہی کولڈ ڈرنک کا گلاس رکھے قدم اوپر ہی جانا بڑھا گئی تھی۔ جنت ٹرے لیے روم میں داخل ہوئی۔ ارسلان صفحے پہ بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلنے پر جنت کی جانب متوجہ ہوا۔ ارسلان میں نے بنا دیا پاستا، آپ کھائیں۔ جنت ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مڑنے لگی کہ ارسلان کا پکار پر ٹھہری۔ یہاں آؤ، آ کے یہ پاستا کھلاؤ۔ ارسلان مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں، جنت نے کہتے ہی جان چھڑانی چاہیے۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، حکم دیا ہے آؤ اور کھاؤ آ کے۔ ارسلان کے حکم کو صادر کرتے جنت چاہتے ہوئے مڑی اور اس کے قریب جا کر بیٹھی ہی تھی کہ ارسلان نے فوراً پاستے کی چمچ اس کے منہ کے سامنے کی تھی کہ جنت کی کوئی حیرت انتہا نہ رہی تھی، پھر بے ساتھ ہی منہ کھول گئی۔ بس ارسلان، میں نے کھا لیا ہے۔ جنت ارسلان کو مزید خود کو کھلاتا دیکھ بولی، جو جان بوجھ کر اسے زبردستی کھلا رہا تھا۔ اس سے کہنے پر پیچھے ہٹتا اٹھنے لگا کہ جنت کے بازو تھامنے پر رک گیا۔ ارسلان آپ نہیں کھائیں گے؟ تھوڑا سا تو کھا لیں۔ جنت کے گیند پر ارسلان گہرا مسکرایا اور اس کا گال تھپتھپا کر گویا ہوا۔ فار یو کائنڈ انفارمیشن، میں باہر سے ڈنر کر کے آیا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس لیے یہ بچا ہوا بھی تم خود ہی کھا لو۔ ارسلان کا سپاٹ لہجہ وہ محسوس کر کے جنت کا دل کٹا تھا۔ وہ زیادہ تکلیف تو تب ہوئی تھی جان بوجھتے ہوئے ارسلان نے جنت سے کھانا بنوایا صرف اسے تنگ کرنے کے لیے، حالانکہ وہ باہر سے کھا کے بھی آ چکا تھا۔ جنت کئی ثانیے وہاں بیٹھی رہی تھی، کچھ آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر بہہ نکلے تھے جن کو بے دردی سے رگڑتے اٹھتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دانیہ کے پیک بیگ ختم ہو چکے تھے، وہ آج کل گھر میں ہی زیادہ پائی جاتی تھی۔ اس کی دوستیں گیٹ ٹوگیدر کے لیے اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ دانیہ کو چند ہفتوں کی چھٹیاں ہوئی تھی جس میں کوئی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھی وہ لیپ ٹاپ کو کھولے گوگل پر کچھ سرچ کرنے میں مصروف تھی جب بھی کمرے کا دروازہ کھلا اور دیبا بیگم اندر داخل ہوئی۔ دانیہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بیٹا۔ جی مام کہیں، میں سن رہی ہوں۔ دانیہ ہموار لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر دیتے ہوئے گوئی ہوئی، آج رات اسلان اور بھائی بھابھی آ رہے ہیں باقاعدہ پرپوزل لے کر تمہارا، سو میں یہ کہنے آئی تھی کہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ مام بٹ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے پڑھائی مکمل کرنی ہے اپنی اور پھر ہاسپٹل میں جاب کرنی ہے، کم از کم 3 سے 4 سال تو بھول ہی جائیں میری شادی کو آپ۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا دانیہ؟ پڑھائی کو تم شادی کے بعد بھی مکمل کر سکتی، جاب کی بھی ابھی اجازت ہے مکمل، تمہیں شادی کے بعد کون سا تم نے گھر کی ذمہ داری اٹھا لینی ہے، بھابھی اتنا سپورٹ کرتی ہیں تمہیں، جنت بھی وہی ہے، سب سے بڑھ کر اسلان، کسی کو تم سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہونا چاہیے، اور چاہے تم کرو، وہ لوگ تو بہت بےتاب ہیں تمہیں اپنانے کے لیے، اور میری جان وہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، اور سب سے اہم اسلان محبت کرتے ہیں تم سے، اتنی عزت کرتے ہیں تمہاری، کیا چاہیے تمہیں؟ ماما آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ بس دانیہ، بہت ہوا، میرا بھی بہت خواہش ہے کہ اسلان میرا ہی داماد بنے،
اور اگر اب تم نے میری کوئی بات رد کی نا تو نفی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ دیپا اسپاٹ لے جب میں گویا ہوتی آگے جی جانا پڑ گئی۔ نمرا یونیورسٹی میں کلاس اٹینڈ کر کے لائبریری کی جانا پڑی تھی، جب اسے لائبریری کے سامنے بنی کلاس کا دروازہ کھلا دکھائی دیا۔ نمرا وہاں سے جانا چاہا لیکن اگلے ہی پل اس کے قدم رکے تھے۔ جیک پلیز بس کر دو، اب کوئی دیکھ لے گا ہمیں۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ سیف کی گرل فرینڈ مایا کی تھی، جو سیف کو دھوکہ دے رہی تھی۔ نمرا کے لبوں پر یکدم ہی زفری مسکراہٹ ابھری۔ نمرا سر کو نفی میں ہلاتی آگے کی جانے بڑی کہ راستے میں سیف سے مت ہوگی۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی کہ اندھی ہوگی کیا؟ سیف نے تیز پر لہجے میں کہا۔ اندھے تو تم ہو جو ہیرے کو گنوا بیٹھے ہو۔ اور سیف مرزا جاؤ جا کے دیکھو، جس طرح تم نے دانیہ کو دھوکہ دیا نا، ٹھیک ویسے ہی تمہیں بھی دھوکہ ہی مل رہا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقین نہیں آ رہا تو جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، لائبریری کی 7 والی کلاس میں۔ نمرا گویا ہوئی آگے بڑھ گئی، جبکہ سیف کلاس کی جانا بڑھا تو مایا اور جیک کو ایک ساتھ نازیہ حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں کا رنگ رہو لہان ہوا تھا۔ ہاتھ کی مٹھیاں بیچے سیف منظر سے ہٹا تھا۔ ایسے کیسے ہوتا ہے مایا؟ تم اس پیار کرتی تھی وہ جیک کے ساتھ کیسے؟ سیف اپنے کمرے کے صوفے پر برجما مختلف سوچوں میں گرا تھا۔ اپنے دل سے پوچھو کہ تم نے بھی مایا کے ساتھ پیار کرتے تھا نا، یا دانیہ کو، کہ تم نے اس سے جھوٹ بولا کہ تمہیں بھی مایا سے پیار ہے؟ سیف نے نگاہیں اٹھائی تو سامنے اپنا شکل دکھائی دیا۔ تم کون ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیف نے حیرانگی سے کہا۔ میں تمہارا ضمیر ہوں سیف مرزا، میرے سوال کا جواب دو۔ کیا تمہیں بھی محبت تھی مایا سے، یا یہ صرف دکھاوا کیا تھا تم نے؟ سیف اپنے آپ سے ہی نگاہیں چرانے لگا۔ تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا تو دو گے نہ چاہتے ہوئے سیف مرزا، تم نے اپنے ہاتھوں سے دانیہ کو گنوایا، یہ مکافات عمل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پیار کرتا ہوں دانیہ سے، میں منا لوں گا اسے، معاف کر دے گی مجھے، اور ہاں سب کو پتہ ہے مجھے تمہارے پوائیں سے بہت دور جا کی ہے سیف مرزا، تم خود اپنے ہاتھوں سے اسے ٹھکرایا، اب پچھتاوا بھی تمہارا مقدر ہے۔ کئی آنسو سیف کی پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ جنت نے ایک ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے سرسری نگاہوں پر ڈالی پیچ کلر کا فراک، ہلکی پھلکی میک اپ اور جولی میں بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ انسی انداز میں کھڑی تھی، اذلان شرٹ لیس گلے میں ٹاول لپٹے واش روم سے باہر آیا۔ جنت کی نگاہیں بے ساتے اس پر اٹھی تھی کہ اذلان کا کثرتی وجود دیکھ جنت کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ وہ یکدم اپنا رخ موڑ گئی کہ اذلان جو اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا نہ چاہتے ہوئے اس کی ادا پر مسکرا دیا، اور 2 قدم بڑھاتے ہوئے اس کے اور اپنے بیچ فاصلے کو ختم کرتے اس کی پشت کو دردن جھٹکا دیتے اپنے سینے سے لگایا، جس کی بنا پر جنت کی سانسیں تھمی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اذلان؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، پلیز چھوڑیں۔ تمہارے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اذلان کو یا چھٹکے سے جنت کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ شرٹ پہنیں آپ پلیز۔ جنت اذلان کے شہزادے قبر سے گھبراتی ہی گویا ہوئی اس سے اپنے آپ چھڑوانے تک قدو کرنے میں مشغول ہو چکی تھی۔ کیوں پہنے؟ تمہیں شرم آ رہی ہے کیا مجھے یوں دیکھتے ہوئے؟ اذلان آنکھوں میں شرارت لی، گویا ہوا کہ جنت سپاٹ کرے گی۔ اذلان دیکھیں پلیز، ہم لوگ آلریڈی ریڈ۔ اس سے پہلے کہ جنت اپنا جملہ مکمل، اذلان نے بے ہودی میں جنت کے گال پر اپنے لب رکھے، وہاں اپنی بڑی ہوئی برڈ ڈراپ کر گیا، جبکہ جس کی بنا پر جنت کی سسکی بلند ہوئی۔ اذلان کی سمجھ جنت کے پورے جسم کا خون گویا سمٹ کر چہرے پر آ گیا، جس کو اذلان نے دلچسپی سے دیکھا، لیکن یکدم ہی خماری کا عالم ویگ سے اڑا، چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ جنت تم جاننا چاہتی ہو کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ جنت جو اذلان کا محبت بھرا لمس محسوس کر کے جی اٹھی تھی، اذلان کے سوال پہ حیران ہوتی گویا ہوئی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ جنت نے چہرے پر شرمائی مسکراہٹ سجاتی کہا، زہر لگ رہی ہو۔ اذلان نے نہایت بے دردی سے اس کے جذبات کی توہین کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے پیچھے ہٹا تھا کہ جنت نے آنکھوں میں نیمی لیے اس کی جانب دیکھا، جو بیڈ پر سے اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھ گیا تھا کہ پیچھے سے جنت غم سے نڈال ہوتی بیڈ پر داسی کی۔ اذلان، میں نے نہیں مارا فلک آپی کو، وہ میری بہن تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اس گناہ کی سزا مت دیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ جنت آہستہ لہجے میں گوئی ہوئی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موڑ گئی۔ تانی کھڑکی کے سامنے موجود اثرات کی غفلت میں ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑنے میں مصروف تھی۔ اسے لاکھ کوشش کی دیبا بیگم کو منع کر دی، لیکن وہ کسی طور پر اس کا انکار نہیں سننا چاہتی تھی۔ اسکائی بلو کلر کی شارٹ فراک اور وائٹ کلر کا پلازو، زیب زن کی، آنکھوں میں کاجل ڈالے، نیچرل گلوس رنگ، کانوں میں وائٹ چھوٹی سی جھمکیاں پہنے، گلے میں وائٹ کلر کا اسٹارر ڈالے، پاؤں میں وائٹ فلیٹ جوتی پہنے وہ تیار تھی، اور سیف کا دھوکہ کسی طرح سے بھی بھلا نہیں پا رہی تھی، اوپر سے اذلان کا پرپوزل، اور اس سے سمے اولجھ کرے گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا، لیکن پھر اس سے واپس بیڈ پر پھینک دیا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی اس کے لیے اتنی مشکل ہو جائے گی۔ وہ ابھی اسی انسان میں کھڑی تھی کہ نیچے پورچ میں اسے 2 گاڑیاں داخل ہوتی دکھائی دی۔
पहलू बदल कर रहेगी। यकीनी असलान लोग आ चुके हैं। दानिया बेचैनी से गिलास में लगे होने के सबब नीचे कमर दर्द बराह रास्त देखने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि दिव्या बेगम दानिया के कमरे में आई। दानिया बेटा, तुम तैयार हो तो नीचे चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। दिव्या बेगम मुस्कुराकर गोया हुई। मॉम, आप समझ क्यों नहीं रही? शादी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? दिव्या, तुमने फिर से इसकी बात की रट लगा ली है कि शादी नहीं करनी। दिव्या बेगम सह लहजे में गोई, जबकि दूसरी जानब नाइला बेगम दानिया और दिव्या को इनके देखने के कमरे में जाने चली आई थी, क्योंकि दिव्या काफी देर से दानिया को बुलाने गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटे थे। जो अब खामोश क्यों हो? क्यों नहीं करनी ये शादी? दिव्या सर लहजे में इस्तफार की। नाइला बेगम जो दरवाजे का हैंडल घुमाने ही लगी थी, दानिया का जवाब सुनकर इनके पैरों तले जमीन खसेगी। क्योंकि मैं पहले से किसी के निकाह में हूँ मॉम, मैं निकाह पे निकाह कैसे कर सकती हूँ? जहाँ नाइला बेगम के पैरों तले जमीन खिसकी थी, वहीं दिव्या बेगम ने तैश में आगे दानिया के चेहरे पर जबरदस्त थप्पड़ जोड़ा। कई आंसू दानिया के पलकों की बाढ़ तोड़कर बह निकले थे। यही हाल दिव्या बेगम का भी था। वो कैसे सामने करेंगे बाकी सबका? क्या जवाब दे? क्यों इनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती? बेहया लड़की, मैंने तुम्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा था और तुमने हमारी इज्जत को ही दांव पे लगा दिया। एक लम्हे के लिए भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। आगे क्या कम मुश्किलात हैं मेरी जिंदगी में? जवाब, अब मेरी औलाद भी मेरी दुश्मन बन गई है। मैं कहती हूँ जवाब दो। दिव्या बेगम दानिया को शानों से छोड़ते हुए गोया, जो लाल चेहरे से लिए आंसू बहाने में मसरूफ थी। मोह में मजबूर थी बहुत। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सैफ ने मुझे जिस तरह से ट्रैप किया था, मैं इस वक्त कुछ सोचने की कंडीशन में नहीं थी मॉम। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें प्लीज मॉम। दानिया गड़गड़ाते हुए गोया हुई। मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, फिलहाल अपना हुलिया ड्रेस करके फौरन नीचे आओ। दिव्या बेगम सर्द व स्पाट लहजे में गोया हुई, कदम बाहर की जाने बढ़ाएगी। अहमद उठे, हमें फौरन चलना होगा अभी। लेकिन मॉम, हुआ क्या है? मॉम, सब ठीक तो है ना? असलान फिक्रमंदी से गोया, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर असलान। हम सब के लिए यही बेहतर है कि हम यहाँ से वापस चले जाएं। नाइला बेगम सर लहजे में गोही। बेग वक्त वहाँ दीवा और दानिया भी आ चुकी थी। बेगम, बताओ तो सही, हुआ क्या है? अहमद खान अपनी जगह से उठते गोया हुए। बासिम भाई, माफ करिएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज किसी ऐसी लड़की से नहीं कर सकती जो पहले से ही किसी के निकाह में हो। नाइला बेगम ने बात सुनते खान खानदान के मुमकिन पर गोया बम गिरा था। जन्नत हैरानी से दानिया को देख रही थी, जो नजरें झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ थी। दीवा बेगम की हालत भी इससे जुदा नहीं थी। कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था इन्हें इस सब में। ये क्या कह रही हो तुम नाइला? तुम होश में तो हो ना? अहमद हाँ साह लहजे में गोया हुए। बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं अपने कानों से दोनों माँ बेटी की गुफ्तगू सुन कर आ रही हूँ। मुझे दानिया से ऐसी किसी हरकत की उम्मीद ना थी। और दिव्या, तुम्हारी ही शेबर आज इस हद तक आगे निकल चुकी है कि बगैर के तुम्हें बताए इसने किसी भी अहले गहरे से निकाह कर लिया। अफसोस की बात है। नायरा बेगम सह लहजे में कहते हुए बाहर की जाने बढ़ गई थी, जबकि अजलान और अहमद खान भी इनके पीछे ही बाहर निकले थे। दानिया, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, मैं आऊंगी मिलने तुमसे, फिर तफसील से बात करेंगे। जन्नत दानिया के करीब होते हुए सरगोशने में आवाज कहते हुए इस रास्ते देती बाहर की जाने बढ़ गई। ये सब क्या है पप्पा जान? असलान टूटो ही लहजे में लाल इंगार आंखें लिए गोया हुआ। बेटा, यकीन जाना मुझे इस सब का मालूम नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले दानिया ने मुझे सच बताया। दीपा बेगम बहते आंसू के दरमियान गोया हुई। इज्जतिया बेगम ने आगे से बढ़ते हुए इन्हें दिलासा दिया। असलान कदम ब कदम चलते दानिया के करीब आकर रुका। तो ये वजह थी तुम्हारी इनकार की? हम इसलिए तो इनकार कर रही थी क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर था, नापसंद नहीं करती थी मुझे। चलो मान लिया, लेकिन मुझसे इतनी नफरत थी तुम्हें कि मेज पर किसी और को फिक्र दी तुमने। और दानिश शाह नवाज, क्यों जवाब दूं मैं तुम्हें? डेमेट असलान गरजदार लहजे में गोया हुआ। तेज में आकर अपना हाथ शीशे के टेबल पर जोर से मार गया कि छंद की आवाज से शीशा टूट के कहीं किरचे में असलान के हाथ में चुभते हुए इसके हाथ को जख्मी कर गई थी कि दानिया डर के पीछे हटी। असलान, तुम ठीक हो ना बेटा? बासिम खान फिक्रमंदी से गोया कि असलान वहीं पर हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया था। आपकी बाजी ने जो जख्म दिया है ना चाचू, इससे जख्म को बढ़ते हुए कुछ वक्त तो लगेगा नहीं। असलान तपिश ज़्यादा लहजे में गोया होते हुए मंजर से ही हटा था। सैफ पाकिस्तान की सरजमीन को कदम रख चुका था। इसने सोच लिया कि तो दानिया के घर जाकर उससे अपने और इसके रिश्ते के लिए बारे में बात करेगा। यकीन था उससे कि दानिया माफ करेगी, लेकिन उसका यकीन बहुत जल्द टूटने वाला था। क्या सोच रहे हो सैफ? शाहनवाज सैफ के कंधे पर हाथ रखे गोया हुए, जो अपने कमरे में मलहमले टेस्ट पर खड़े दानिया के बारे में सोच रहा। चाचू, मैं अगर आपसे कुछ कहूँ तो मानेंगे? हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं, तुम बात करो। शाहनवाज धीमे लहजे में गोया। दरअसल मैं कल दानिया के घर जाकर बात करना चाहता हूँ। दानिया का नाम सुनते शाहनवाज हैरान हुए थे। क्या हुआ चाचू, किस सोच में पड़ गए हैं आप? सैफ शाहनवाज को सोचे में डूबा देखकर बोला, कुछ नहीं, चलो घर में तुम्हारे साथ। शाहनवाज मुस्कुरा कर गोया हुए थे। दानियाल और सैफ के निकाह में जब से सबको मालूम हुआ था, जन्नत के अलावा सभी ने उससे बात करना छोड़ दी थी। दानिया शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी। जन्नत 2 दिन से अपने मेके में रहने आई थी। वो ज्यादातर वक्त आदियान के साथ ही गुजार रही थी। दानिया ने उसे अपने और सैफ के बारे में तमाम तर सच्चाई बता दिया था।
तब भी जन्नत ने उसे सब कुछ ठीक हो जाने की तसल्ली ही दी थी। दानिया, मुझे ना तुम्हारे हाथ की अच्छी सी कॉफ़ी पीनी है, बना दोगी? जन्नत दानिया को गुमसुम और परेशान देखकर इसका जहन बटाने को बोली थी। अच्छा, बनाती हूँ। दानिया चेहरे पर हल्की सी फुल्की मुस्कुराहट सजाए नीचे किचन की तरफ बढ़ गई थी। दानिया नीचे पहुंची ही थी कि इसने सामने से सैफ आता दिखाई दिया, लेकिन साथ आने वाले शख्स को जान ना पाई, क्योंकि दानिया ने अपने बाप को कभी तस्वीर ना देखी थी। दिव्या बेगम ने भी नहीं कभी इसके मुतालिक दानिया से कोई खास बात नहीं की थी। तुम यहाँ क्यों आए हो सैफ? क्या करने आए हो यहाँ? हाँ, दानिया सैफ को अपने सामने देखती हुआ बात होती बोली। दानी, मेरे जान, मेरी बात सुनो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज माफ कर दो, एक मौका तो दो मुझे। सैफ ऊंची आवाज में गोया हुआ कि शोर की आवाज सुनकर सभी अपने कमरे से बाहर निकल आए। दीबा और शाहनवाज एक अरसे बाद एक दूसरे को देखकर हैरान और दुख की गफियत में मतला थे। मेरे बेबसी का तमाशा देखने आए हो ना? मान तो रही हूँ मैं अपनी गलती, अब क्या चाहते हो? क्या करूँ? मार दो खुद को, जब फिर सुकून आएगा तुम्हें। दानी सैफ के करीब होती चिल्लाई थी। दानी मेरी जान, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं खुद कसूरवार हूँ। इस सब का मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं गलती पर था। यकीन जानो, मुझे उस माया से कोई मोहब्बत नहीं थी, मैंने बस बदले की आड़ में आके ये सब कर दिया। दानी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। दानी प्लीज मेरे जो माफ कर दो। सैफ गड़गड़ाते हुए गोया हुआ था। सभी घर वाले सख्ती से लब बीजे दानिया और सैफ की गुफ्तगू सुन रहे थे। तुम्हारे इस बदले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सैफ मिर्जा, मुझे कहीं के नहीं छोड़ा तुमने, पछता रही हूँ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर। क्या कहा तुमने कि माया से मोहब्बत नहीं थी तुम्हें? अरे मोहब्बत होती भी कैसे? निमरा ने मुझे सब बताया था, कैसे उसने तुम्हें ठुकराया जैसे तुमने मुझे ठुकराया था सैफ मिर्जा। दानिया बेहती आंसू समेत गोया हुई थी। शाहनवाज, तुम यहाँ कैसे हो? ये लड़का, इससे क्या रिश्ता है तुम्हारा? दीवा शाहनवाज की जानब बढ़ती हुई गोया हुई थी कि दानिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मॉम, ये कौन है और इनका क्या रिश्ते है आपसे? बाप है ये तुम्हारा, और वो बाप जो मुझे इस वक्त छोड़कर भाग गया था जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझसे मेरे तमाम रिश्तों को छुड़वा के ये अपने नाम नहादा रिश्ते निभाने चला गया था। दीबा बेगम सर्द व स्पाट लहजे में गए हुए थे। जहाँ दानिया सदमे की हफीयत में मतलाती, वहीं सैफ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। दीबा, मैं समझता हूँ, तो मैं सारी बातें बताता हूँ, प्लीज एक दफा मेरी बात हमल से सुन लो। शाहनवाज के कहने पर बासिम खान का तेज शब्द आया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, जकिया बेगम ने इन्हें रोका था। क्या सुनना बाकी रह गया है शाहनवाज? मैंने अपनी जिंदगी के एक अरसा तुम्हारे इंतजार में गुजार दिया, ये शायद तुम लौट कर आओगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी राह तकते तकते मेरी आंखें पत्थर हो गई हैं, लेकिन तुम नहीं आए। क्या मेरा मुझे तुमसे मोहब्बत करके क्या हासिल हुआ? अपने रिश्ते खो दिए, इनका एतबार खो दिया, तुम भी मेरे ना रहे, ऐसा क्यों किया शाहनवाज? जब जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? तो जवाब दो मुझे। दीपा बेगम बहती आंसू के दरमियान गोया हुई। जिससे मैंने तुमसे इंतजार करने का बोला था, इस दिन वो दरवाजे पर मेरा छोटा भाई आया था। बाबा जान को हार्ट अटैक हुआ था, आईसीयू में थे और बार बार मेरे नाम पुकार रहे थे। मैंने यही सोचा कि इनसे मिलकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। जब वहां पहुंचा तो बाबा ने मुझे अपनी कसम देकर रोक लिया और जबरदस्ती मेरे निकाह मेरी फूफी सास से करवा दिया। मेरी निस्बत बचपन से जरीना के साथ तय थी, लेकिन मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। निकाह के बाद भी मैंने तुम्हारे पास आने की जी तोड़ कोशिश की, क्योंकि जरीने एक चालाक औरत है और मेरे इरादे बामगी थी, और उसने बाबा जान को सब सच बता दिया। बाबा नान ने मुझे धमकी दी, अगर मैं तुम्हारे पास वापस गया तो मेरी उनका कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। वो मुझे न सिर्फ जद्दाज से बल्कि अपनी ज्यादा वालदियत से भी आग कर देंगे। मैं मजबूर हो चुका था बहुत, मेरे पास कोई रास्ता न बचा। कुछ अर्से गुजरने के बाद मैं गया था फ्लैट में तुम्हारी तलाश में, ताकि तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन तब तक तुम वहां से जा चुकी थी। मुझे मालूम हो चुका था कि तुम अपने भाइयों के घर में हो, लेकिन इस वक्त मेरी हिम्मत न हुई कि मैं यहाँ आके तुमसे बात कर सकूं। कल रात सैफ ने मुझे इसके साथ चलने को मजबूर किया। मैं नहीं जानता था कि ये वही दानिया है जो मेरी बेटी है। मैं सच में लाइलम था दीबा, मेरी अल्लाह गवाह है, तुमसे दूर रहकर भी मोहब्बत मैंने तुमसे ही की है। शाहनवाज के मुंह से सच सुनने के दीबा की आंखों से बल आंसू बह रहे थे। इसलिए जरीना ने आपको रोक लिया था, तो आज क्यों नहीं रोका उसने आपको? दानिया ने जफरी जमे कहा। बेटा, जरीना को कुदरत ने ऐसी सजा दी है कि वो अब मुझे कभी तुम दोनों के पास आने से नहीं रोक सकती। जरीना को फालिज का अटैक हुआ है और दीबा, मैं जरीना को कुछ वक्त पहले ही तलाक दे चुका हूँ। बाबा जान भी अब नहीं रहे, इनके जाते ही वो सारी कस्में भी टूट चुकी हैं तो जो मैंने खाई थी। बस अब मैं तुम और अपनी बेटी को हो गए, हम मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। शहनाज मुस्कुराकर नीम आंखों समेत गोया हुआ। सैफ, आपका से क्या रिश्ता है? दानिया ने शहनवाज की जानब देखते हुए कहा। बेटी, ये तुम्हारे ताया का बेटा कजन है तुम्हारा। अच्छा, तभी मैं कहूँ इसकी सभी हरकतें आप जैसी क्यों हैं? आखिर का खून तो ये आपका ही है ना। जिस तरह आपने मेरी माँ को बीच रास्ते में छोड़ दिया था, ठीक इसी तरह आपके भतीजे ने मुझे छोड़ दिया है। दानिया साथ लहजे में चिल्ला उठी। दानिया, माइंड योर लैंग्वेज।
दानिया माइंड योर लैंग्वेज, सैफ ने सुर लिए आंखें लिए चबा चबा कर अल्फाजों को अदा करते हुए कहा, क्यों भाई, तुम्हारे दिल चाहे छोड़ दो, जब दिल चाहे वापस आ जाओ। और मैं सख्त लहजे में बात भी नहीं कर सकती? हाँ, दानिया स्पार्ट लहजे में गोई। दानिया बेटा, मैं मानता हूँ इसकी कम अकली से गलती हुई, लेकिन तुम्हें समझने का एक मौका तो दो। आप मेरे मामला में मत बोले। जब आपकी की जरूरत थी तब कहाँ थे आप? हाँ, दानिया बहते आंसू के दरमियान तल लहजे में बोली। दानिया मेरी बात सुन, देखो मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं इस गलती का इजाला करना चाहता हूँ। प्लीज दानिया, मेरे लिए एक मौका तो दो। हमारे लिए क्या सैफ? हाँ, हमारे बीच कुछ था ही नहीं, बल फर्ज में तुम्हें माफ कर भी दूं, फिर सोचती हूँ कि शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता। दानिया लाल बेहती आंखों समेत गोया हुई कि सैफ का झुका सर मजीद झुक गया। कुछ आंसू पलकों की बाट तोड़कर बाहर निकले। हुला के पेपर्स तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे और उम्मीद करती हूँ आइंदा के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हो जाएगी। दानिया बमुश्किल खुद को रोकने से बाज रखती मजबूत लहजे में गोया होते हुए मंजर से हटी थी। इससे पहले कि सैफ उसके पीछे जाता, शाहनवाज ने इसका हाथ थामते हुए इसे रोका था। दानिया को होला के लिए 2-3 माह बीत चुके थे। इसकी इद्दत खत्म होने में भी 10 दिन बाकी रह गए थे। दानिया इद्दत के दौरान ऑनलाइन अपनी पढ़ाई जारी रखे हुई थी। कॉलेज में इसने पर्सनल इशू का 1-3 माह का गैप लिया था। होला लेते वक्त भी सैफ ने इसे बहुत मेहनत समाजत की, लेकिन इसका पछतावा, इसकी माफिया दानिया के दिल को मोम न कर सकी। करती भी कैसे? सैफ की जगह अगर दानिया होती तो यकीनन सैफ इसे जान से ही मार देता। और सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है माँ सिवाय इसका मन पसंद मत इसकी मोहब्बत में किसी और को शरीक ठहराए। दानिया अपने कमरे में बैठी थी, ऑनलाइन का क्लासेस अटेंड कर रही थी, जब ही दीपा बेगम इसके कमरे में दाखिल हुई। मॉम, आप आए ना अंदर। दीपा बेगम को दरवाजे पर खड़ा देखकर दानिया ने जल्दी से जूम ऐप को लॉस किया था जिस पर वो क्लास ले रही थी। लैपटॉप को साइड पर रखते हुए उठी हुई गोया हुई, बेटी रहो मत उठो। दीपा बेगम नॉर्मल लहजे में गोई होती बेड पर बरजमा हुई थी। दानिया, एक दफ़ा तुमने अपनी मर्जी कर ली, निकाह अपनी मर्जी से लिया, हुला अपनी मर्जी से ली, किसी से ने तुम्हें नहीं रोका, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा तुम अपनी माँ का मान भी रख लो। एक दफ़ा मेरी बात मान के तो देखो, तुम्हारा दामन खुशियों से भर जाएगा। मॉम, अभी मुझे वक्त चाहिए, एक दफ़ा मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, मैं जॉब ज्वाइन कर लूँ, इसके बाद आप जहाँ कहेंगी मैं शादी करूँगी। दानिया, मेरा बच्चा, गुजरा वक्त हाथ नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर का होता देखूँ। अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश समझ के मान जाओ। दानिया दीपा बेगम की बात सुनकर तड़प ही उठी थी। मामा, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आमीन। और ठीक है, बताएं कौन है वो शख्स जो आपकी तलाक याफ्ता बेटी से शादी करेगा? दानिया संजीदा लहजे में, असलान करना चाहते हैं तुमसे शादी, अब भी अपनाने को तैयार है वो तुम्हें। मामा, आप मेरी शादी कहीं भी कर दें, लेकिन असलान से नहीं, प्लीज़, ये नहीं होगा मुझसे। क्यों बेटा, आखिर इसमें क्या कमी है? पढ़ा देखे है, दिल का खूबसूरत न जाने, सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं तुमसे, दिल से अपनाना चाहते हैं तुम्हें। मॉम, ये वही असलान है ना जो इस दिन सबके सामने आपकी बेटी की बेइज्जती करके गया था? ममानी का गया, वो कभी राजी नहीं होंगी। पहली बात तो ये कि असलान गुस्से में था। इस वक्त असलान की जगह कोई और भी होता तो इसका रिएक्शन ऐसे ही होता था। और रही बात भाभी की, तो असलान ने कहा है कि वो इनसे खुद बात कर लेगा, तुम बस तैयारी शुरू कर दो। 10 दिन के बाद वो भाई भाभी को लेकर आएगा और हम इसी दिन ही तारीख तय कर देंगे। ठीक है मम, लेकिन मैं शादी से पहले एक दफ़ा असलान से मिलना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बस तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो जाए फिर मिल लेना। दीपा बेगम गहरा सांस भरते हुए गोया हुई थी। पागल हो गया हो लड़का, इस तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा? अब क्या वही लड़की रहेगी है इसके लिए पूरी दुनिया में जो ये तक जानती हुई थी कुएं में छलांग लगाने चला है? अहमद, आप इसे समझाती क्यों नहीं? आखिर नाइला बेगम इस्लान पर बरहम होते हुए हुई। मोह, मैं मानता हूँ इससे गलती हुई थी, लेकिन इसने सबसे माफ़ी मांग ली है और अब तो उसकी हुला भी ले ली है। अब क्या मसले है आपको इस रिश्ते से? कल तक तो आप बहुत बेताब थी दानिया को बहू बनाने के लिए, लेकिन अब नहीं हो इस्लाम। तुम कैसे किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकते हो जिसने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया हो? बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया इसने। मोम, वो जन्नत भाभी को सब बचा चुकी है। सैफ ने कैसे उससे ट्रेप करके शादी की थी? मोम, प्लीज़ मान जाए ना, आपकी बेटी की खुशी में ही इस लड़की में है, तो आप क्यों बिला वजह की जिद लेकर बैठ गई हैं? इस्लाम सजिंदर लहजे में गोया हुआ था। नाइला, इस्लाम ठीक कह रहा है। ऐसा नहीं कि दानिया मेरी बांजी है तो मैं इसकी वकालत कर रहा हूँ। दानिया की जगह कोई पराई लड़की भी होती तुम ऐसे ही करता। इसने उसका अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम भी जानती हो कि दानिया पढ़ी लिखी और फर्मादार लड़की है, लेकिन अभी बच्ची है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। माँ बाप का कोई काम है उनकी गलतियों को दरगुजर कर देना, माफ़ कर देना। अहमद खान अपनी बात खत्म करते ही गोया हुए थे। इससे पहले कि इस्लान कुछ कहता, नाइला बेगम एक सख्त निगाह इस पर डालती ऊपर की जाने बढ़ गई। कोई बात नहीं बेटा, वो बाद में खुद ही समझ जाएगी, तुम बस तैयारी पकड़ो सर पर सेरा से जाने की। अहमद खान मुस्कुरा कर गोया हुए कि जवाब। इस्लान भी सर को इस बात में हिलाता मुस्कुरा उठा।
دانی کی عدت ختم ہو چکی تھی، آج اسلان سے ملنے جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر تنقیدی نگاہ خود پر ڈالی۔ بلیک کلر کے سادہ سے فراق میں مبروس میک اپ سے آری چہرہ، پاؤں کو بلیک کلر کے ہی غصے میں قید کیے، دوپٹے کو سر پر صحیح سے اوڑھے، وہ اپنے موبائل اور بیگ اٹھائے کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اسلان، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ میری زندگی میں پہلے سے ہی کوئی اور ہے؟ تھا، اب نہیں ہے۔ ہلا لے چکی ہے تم اس سے، اور پھر کبھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہے نا، تو تم سے کیوں نہیں؟ اچھی لگتی ہو مجھے شروع دن سے، تو حرج ہی کیا ہے اس میں؟ اسلان دانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہی گویا ہوا، حرج ہے یہ ہے اسلان کہ میں آپ کو وجہ کا مقام نہیں دے پاؤں گا جو آپ کا حق ہے۔ اس بات کو سمجھے پلیز، اور خود اس رشتے کے لیے منع کر دیں۔ میں کیوں منع کر دوں؟ تم کر دو منع۔ تم خوش نہیں ہو اس رشتے میں؟ تو میں تو بہت خوش ہوں، ویسے بھی شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ اسلان دانی کی نڈر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ نہیں کرنی مجھے شادی، ابھی مجھے پڑھائی بھی مکمل نہیں ہے، اس کے بعد جاب کرنی ہے۔ تمہیں کون روک رہا ہے؟ شادی کے بعد تم جو کرنا چاہو کر سکتی ہے، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ دانیہ اسلان لہجے میں محبت لیے گویا ہوا، ٹھیک ہے، پھر آپ بھی مجھے سے کسی قسم کی امید مت رکھیے گا کہ میں شادی کا بیوی والا فرض نبھاؤں گی۔ دانیہ بے حس بنتی ہے گویا، دانیہ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ تم اب تک سیف کو اپنے دل و دماغ سے نکال ہی نہیں پائی؟ ایسی بات ہے میں نہیں بول سکی اسے، اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ دانیہ چڑھتے ہو گئے، اسلان اتنا ضدی تھا کہ کسی طور پر رشتہ ختم کرنے کی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے دانیہ وہاں سے نکلی، اسلان ایک ہی چیس میں صوفے سے اٹھتا اس کی کلائی جگڑ گیا تھا کہ دانیہ اس اچانک افات پر گھبرا اٹھی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ چھوڑنے کے لیے کلائی نہیں پکڑی تمہاری، اور جہاں تک رہی بات سیف کی، تو ایک دفعہ شادی ہو جائے یقین جانو اس کا نام تک بھول جاؤ گی تم۔ یہ اسلان خان کا وعدہ ہے تم سے؟ اسلان تپش زدہ لہجے میں گویا ہوتے ہوئے آنکھیں سن گلاسز چڑھائے منظر سے ہی ہٹ گیا کہ دانیہ اس کی پشک کو غور کرے گی تھی۔ اسلان اور دانیہ کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ جمعے کے دن سادگی سے نکاح، اگلے دن دھوم دھام سے ولیمہ رکھا گیا تھا۔ جنت ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے کان میں جھمکے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی جو ڈال ہی نہیں رہے تھے۔ اسلان جو ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا، جنت کو دوپٹے کی بنا دیکھ ٹھٹک کے رکا تھا۔ میرون کلر کی میکسی، زیب کی نفاست سے کیا ہوا میک اپ، ہلکی پھلکی جوری پہنے جنت انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ جنت کو جھمکے سے الجھتا دیکھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کریم پہنچا کے جنت اسلان کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ سانس لو ورنہ اپنے طریقے سے تمہاری سانسیں روک دوں گا۔ اسلان جنت کی ہاتھ سے جھمکے لیتے ہمار ادود لہجے میں گویا ہوا کہ جنت بے دردی سے اپنے سرخ لبوں کو چل کرے گی تھی۔ اسلان نے جنت کی گردن پر سے بال ہٹائے، جھمکے سوراخ میں ڈالا تھا کہ جنت نے اپنا پورا کان سرخ کر ڈالا تھا۔ جنت نے ایک نظر ارزدان کی جانب دیکھا جو اس کے بالوں میں منہ دے اس کی خوشبو کو اپنے سانسیں میں اتار رہا تھا۔ اس نے پہلے کہ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی گفتاحی کرتا، دروازے پہ ہوتی دستک کے سبب وہ پیچھے ہٹا۔ آ جائیں، ارزدان کے کہنے پر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، آپ کو اور چھوٹی بیگم کو صاحب کو بڑی بیگم صاحبہ نیچے بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، ہم آ رہے ہیں۔ جنت نے چھٹ سے جواب دیا کہ ملازمہ سر کو اس باب میں ہلاتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ دانیہ وائٹ اور گولڈ کلر کے غرارے میں مبلوس نے حواست سے کیے کہ میک اپ اور سونے کے زیورات زیب کیے انتہائی خوبصورت اور معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ میرر کے سامنے بیٹھے اپنے مہندی بھرے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ وہ خود بھی اس قدر مگن تھی کہ کھڑکی سے داخل ہوتے سیف کو نہ دیکھ پائی تھی، لیکن جو ہی نظر اوپر کو اٹھی سیف کو اپنے سامنے دیکھ حیران ہوئی۔ سیف، تم یہاں کیا کر رہے؟ جاؤ یہاں سے، کوئی تماشا مت کریں ریئیکٹ کرنا۔ دانیہ غصے سے گئی، ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا نا میری جان، تم صرف میری ہو دانیہ، صرف میری، تم میری ہو، سیف مرزا کی ملکیت ہو، تمہیں پیار کرتا ہوں، تم سے کیسے کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ ہاں سیف دانیہ کے کمرے ہاتھ ڈالتے ہوئے قریب کھینچتے ہوئے لہجے میں دیوان کے لیے گویا ہوا۔ سیف، چھوڑیں مجھے، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ طلاق ہو چکی ہے ہماری، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اب تم سے۔ دانیہ گھبراتے ہوئے لہجے میں گوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیف سے اپنا آپ چھڑواتی، سیف نے دانیہ کو محسوس تک دباتے اس سے ہوش و حواس سے بیگانہ کیا اور اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دیبا بیگم دانیہ کے گھر کو لے جانے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئی تو دانیہ کمرے میں نہ پا کر اس نے تشویش رہا کوئی ہر جگہ تلاش کر لینے کے بعد بھی جب دانیہ نے نہیں ملی تو انہوں نے باسم خان کو بتایا۔ سبھی گھر والے سخت پریشانی میں متلا دے، نکاح کو شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اسلان سبھی چہروں سے جھلکتی پریشانی کا اندازہ لگا گیا تھا۔ تو کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہو؟ دانیہ ابھی تک نیچے کیوں نہیں آئی؟ اسلان اپنے قریب بیٹھے دیبا بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے گویا، اسلان بیٹا وہ دراصل دانیہ گھر پہ موجود نہیں، ہم نے سبھی جگہ تلاش کر لیکن وہ کہیں نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی میری بچی۔ دیبا بیگم پریشانی کے عالم میں نیم آنکھوں سمیت گویا ہوئے۔ دیکھا اسلام نے کہتی تھی نا، اس لڑکی کے لچھن مجھے شروع دن سے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ دیکھو اب بھاگ گئی نہ، پھر سے ماں باپ کی عزت نیلام کر کے
नाला बेगम सख्त लहजे में गोई, स्टॉप इट मॉम, ऐसा नहीं है, मेरा दिल गवाही दे रहे है कि दानिया किसी परेशानी में है, वो तुझसे कहीं नहीं गई। इस्लान तेरे लहजे में गोया हुआ, मैं मानती हूँ कि दानिया से एक बार गलती हुई है जिस पर वो शर्मिंदा भी है, लेकिन भाभी मेरी बच्ची ऐसी हरगिज नहीं है। इस रिश्ते के लिए वो खुद राजी हुई थी, आखिर क्यों कर ऐसा करेगी वो। दीवार बेगम दुख भरे लहजे में गोई, मुझे लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन में FIR कटवानी चाहिए। चलो इस्लान बेटा। चाचू FIR कटवाने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि दानिया इस वक्त कहाँ होगी, बस मुझे सेफ का नंबर चाहिए होगा। क्या आप लोगों के पास है इसका नंबर? हाँ अरसलान, दानिया का मोबाइल घर पर ही है, मैं लेकर आती हूँ, इसमें होगा नंबर। जन्नत ने अरसलान की जानब देखती हुई कहा, जल्दी भाभी। अरसलान की कैदी ही जन्नत फौरन उठ के जाने पड़ी और 2 मिनट में इसका मोबाइल लेकर आई। दानिया के मोबाइल में सेफ का नंबर मौजूद था। दानिया रिपोर्टिंग जी सर, मेरे लायक कोई काम? हाँ दानियाल, एक नंबर भेजा हूँ, तुम इसकी लोकेशन ट्रेस करो और फौरन तो जाओ। ओके सर। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें दानिया, कुछ भी नहीं। इस्लान लाल आंखें लिए लहजे में शिद्दत लिए गोया हुआ, मुझे जाने दो सर, प्लीज़ मुझे जाने दो, कुछ ही देर में मेरे निकाह है, मेरे घर वाले सब परेशान हो रहे होंगे। दानिया बेटी आंसू समेत गोए हुए जिसके हाथ पाथ बंद हुए थे। चुप, एकदम चुप, तुम सिर्फ मेरी हो दानिया, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दो सकता। सब्जी नासिफ हाथ में पिस्टल पकड़े लाल आंखें लिए चीखते हुए गोया हुआ, सर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारी तलाक हो चुकी है, अब हमारे कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। जाने दो तुम्हें, कैसे जाने दो? हाँ प्यार करती हो ना तुम मुझसे और मैं तुमसे, तो फिर कैसे छोड़ दूँ, कैसे जाने दूँ? सिर्फ दानी करीब घुटने के बल बैठते हुए गोया, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, समझ आई? और तुमने नहीं, मैंने छोड़ा है तुम्हें। दानी चीखी थी, तुम मुझसे मोहब्बत करनी होगी दानिया, वरना मैं जान ले लूँगा, अपनी भी और तुम्हारी भी। सैफ पिस्टल का रोक दानी की तरफ करते हुए बोला, इससे पहले कि गोली चलाता इस्लान ने जगदमी इसके हाथ पर गोली मार दी थी। वो दर्द से कड़ा होता था। इस्लान के बंदों ने आगे बढ़ते हुए इसे अपने घेरे में ले लिया था। इस्लान ने फौरन बढ़ते दानिया को रस्सी से आजाद करवाया और अपने बाहों के हल्के में लिया। दानिया दादी मेरी जान में आ गई हूँ, कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें, भरोसा रखो मुझ पर। इस्लान की बात सुनते ही दानिया के बेहते आंसू रुके थे, जबकि निगाहों का मरकज इस्लान ही था। दानिया तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। दानिया प्लीज़ ये मत करो, सैफ रोते हुए गया हुआ, अपनी बकवास बंद करो। दानिया मेरी होने वाली बीवी है, आइस मेरा और इसका निकाह है और तुम्हारी इतला के लिए अर्जी है कि दानिया का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अगर आइंदा दानिया को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तुम्हें कसम खाता हूँ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस्लान लाल आंखें लिए इश्तियाल में इस लहजे में गोया हुआ, दानिया को साथ लिए मंजर से ही हटा था। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी लास्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि इसके बाद जो एपिसोड है